السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں سید امین القادری صاحب کا۔ بہت ہی پیارا سا یہ بیان ہے، آپ لوگ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زیادہ لمبا بیان نہیں ہے، 8 سے 9 منٹ کا یہ بیان ہے، جس میں کہ مولانا امین القادری صاحب نے بتایا ہے سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کا عمل۔ تو آپ لوگ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم۔ آخر میں پھر ملتے ہیں، بیان کو پورا ضرور سنیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اگر بیان اچھا لگے آپ لوگوں کو۔ امت ہے، ہم ملت ہے، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن وحدت اور امت اور ملت وہی ہوگی جہاں پر عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہوگا، اصناف والا ہوگا۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے کہ ولی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بتوں کے لیے کہہ رہا تھا وہ ولی پر چپکا دیا۔ یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے، اور جو قوم اللہ پہ بہتان باندھے وہ شر الخلائق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ ولیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ولیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولی مردہ زندہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور صورت میں قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک صورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، اسی سورہ یاسین میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، اللہ موت آسان کر دے گا، لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ یاسین میں ہے کیا۔ کبھی آپ نے قرآن کھولا، کبھی قرآن پہ غور کیا کہ یاسین ہے کیا؟ یاسین کے اندر اللہ نے 3 ولیوں کی کرامت کو بیان کیا ہے، صادق، صدوق اور شمعون کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ وہ 3 ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دعوت لے کر کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ جاؤ اور یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، یہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ۔ تو ایک ولی گیا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ قید کر دیا گیا، دوسرا ولی گیا وہ قید کر دیا گیا، تیسرا حکمت سے گیا، تو بعد میں اللہ اکبر اس نے بتایا اللہ اللہ کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس نے مردہ زندہ کیا اور مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا ہوا جب وہ ولی اس مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ خدا سے عرض کر رہے تھے مولا یہ میرے بھیجے ہوئے کی عزت کا سوال ہے، جب یہ کہے گا کہ مردہ زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی امت کا ولی قم بِإِذْنِ اللہ کہتا ہے تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کی امت کا ولی قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں تو سفارش کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مردے، نعرہ رسالت، بستی بستی تریا تریا، بستی بستی تریا تریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب ولی زندگی دے سکتا اللہ کی عطا سے تو کیا نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کی بات ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے 2 باتیں پیش کی، ایک تو سورہ نمل سے تخت بلقیس کا، نمبر 2 سورہ یاسین سے زندگی دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب قوم عیسیٰ کے
उम्मत ईसा के वलियों की ये शान है, तो उम्मत मोहम्मदिया के वलियों की शान का, उनकी अजमत का, उनकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। तो इसलिए ये जो जहन बनाया जाता है कि वली क्या दे सकते हैं, मेरे अजीज, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाए, अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाए तो उसको इतने इख्तियारात भी दे। आप लोगों को यह बयान अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा बयान को जरूर सुने। अभी बयान 2-3 मिनट का और बाकी है, वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक बयान पूरा सुने। चलिए बयान को पूरा सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आखिर में फिर मिलते हैं। कर दूं। कभी कभी लोग ये भी कह जाते हैं यार कोई वली किसी के कुछ काम नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज, कुरान तो पढ़, कुरान की तरफ तवज्जो तो कर। ये 1857 के बाद जो इख्तिलाफात रूनुमा हुए, ये जो फितने फसाद रूनुमा हुए, खुदा के लिए हिंदुस्तान वालों इसकी गंदगी से बाहर आओ, इसकी गंदगी से बाहर निकलो, इसकी बुराई से बाहर निकलो और उस तरफ देखो जो हमारे अस्लाफ का कीदा, जो सहाबा का कीदा, जो अहले बैत का कीदा, जो अइम्मा मुज्तहिदीन का कीदा, जो हमारे बुजुर्गों का कीदा। अल्लाह अकबर। देखो कुरान क्या कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जितने तुम्हारे गहरे दोस्त हैं, कयामत के दिन वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन कयामत में कौन काम आएगा, इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह के मुत्तकी बंदे तुम्हारे काम आएंगे। और ये मुत्तकी लोग कौन है, तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली ही तो मुत्तकी लोग हुआ करते हैं। तो पता चला कयामत में वली काम आए, दुनिया में वली जिंदा कर दे मुर्दे को, दुनिया में वली जो है तख्ते बिल्किस को पलक के झपकते ला करके रख दे। अल्लाह अल्लाह, जब वो मुर्दा जिंदा कर दे, जब वो तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला कर रख दे, तो अल्लाह अकबर, ये औलिया क्या नहीं कर सकते। खुदा ने इनको बड़ी कुव्वत दी, बड़ी ताकत दी। तो औलिया अल्लाह की शान बड़ी अजीम है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मुसलमानों, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और आने के बाद आपने यहां मुर्दे भी जिंदा किए, आपने यहां लोगों के साथ सखावत भी फरमाई, आपने लोगों के साथ यहां एहसानात भी फरमाए, पैगाम इंसानियत अता किया। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह का वली कोई नहीं हो सकता जब तक के दरिया जैसी सखावत पैदा ना हो जाए। फिर फरमाया अल्लाह का वली कोई नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर सूरज के जैसी शफकत पैदा ना हो जाए, सूरज जैसी शफकत पैदा ना हो जाए। आप कहेंगे सूरज में कैसे शफकत होती है, तो सूरज जब निकलता है तो जैसे वो बादशाह के महल को चमकाता है, वैसे वो गरीब के झोपड़े को भी चमकाता है। उसके नजदीक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता, उसके नजदीक काले गोरे में कोई फर्क नहीं होता, उसके नजदीक अरबी अजमी में कोई फर्क नहीं होता, उसकी रोशनी सब पर बराबर होती है। तो सूरज जैसी शफकत चाहिए। और फरमाया जब तक के जमीन जैसी आजिजी और इनकिसारी पैदा ना हो, उस वक्त तक कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जमीन में कैसी आजिजी है, कैसी इनकिसारी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह का हर वली लूटने वाला नहीं, लुटाने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। उसकी नजर मुरीदों के माल पर नहीं होती, उसकी नजर मुरीदों के हाल पर होती है। वो दिल पर नजर रखता है, जेब पर नजर नहीं रखता। कुर्बान जाए। आइए गरीब नवाज को देखें, गरीब नवाज लुटा रहे हैं, गरीब नवाज सखी बादशाह, गरीब नवाज अता करने वाले। अकबर को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहा है। शाहजहां को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। औरंगजेब को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। शहाबुद्दीन गौरी को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। इसी तरह शमसुद्दीन अल्तमश को देखो, उनके दरवाजे पे झोली फैला रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बादशाहों को बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का, इसमें कि बताया सूरह यासीन की फजीलत। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल एक और नया बयान लेकर आएंगे, इसी टाइम कल अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, रोज़ाना एक वीडियो रोज़ डालूँगा। इस बयान को पूरा सुना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।